آج کل آپ نے سوشل میڈیا پر سیریا کا معاملہ اور سیریا کی کچھ ویڈیو اور فوٹوز ضرور دیکھے ہوں گے، جہاں کچھ لوگ سیریا کے ایک شہر پر قبضہ کرتے ہیں، کہیں سیریا میں ایرانی سپریم لیڈر کے پوسٹرز پر حملہ اور کہیں سیریا میں روس کے حملے، اور یہ سب کچھ سیریا میں اور زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس مسلم ملک کی اس جنگ میں دنیا کی دو بڑی سپر پاور امریکہ اور روس سمیت ایران، سعودی عرب اور ترکی جیسے دنیا کے کئی بڑے ملک شامل ہیں۔ لیکن سیریا میں ہونے والی اس جنگ کی کہانی کیا ہے؟ آج کے ویڈیو میں اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑا سیریا کی تاریخ یعنی ہسٹری کی طرف چلتے ہیں۔ سیریا کو دو ناموں سے جانا جاتا ہے، ملک شام اور سیریا۔ 2.5 کروڑ کے آس پاس سیریا کی آبادی ہے۔ سیریا میں 90% مسلم رہتے ہیں، جن میں 74% سنی مسلمز ہیں اور 13% شیعہ مسلمز ہیں۔ ان کے علاوہ کرد وغیرہ کی دوسری آبادی بھی سیریا میں رہتی ہے۔ سیریا کی سرحدیں جارڈن، عراق، ترکی اور لبنان سے جڑی ہوئی ہیں۔ سیریا سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹومن ایمپائر کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو سیریا فرانس مینڈیٹ کے قبضے میں چلا گیا، لیکن 1925 کے بعد سیریا کے لوگ فرانس کی حکومت کے خلاف آزادی کی آواز اٹھانے لگے تھے، اور 1945 یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فرانسیسی حکومت کے خلاف سیریائی لوگوں کی آزادی کی یہ تحریک اور زیادہ زور پکڑنے لگی۔ بالآخر 1946 میں فرانسیسی حکومت کے خلاف سیریا کی عوام نے فتح حاصل کی اور فرانسیسی حکومت نے سیریا کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لیا۔ سیریا میں اس کے بعد ملک کی کئی حکومتیں رہیں، اس بیچ کئی بار سول وارز یعنی خانہ جنگی بھی چلتی رہی اور اس بیچ فوجی بغاوتیں بھی ہوئی۔ سن 1963 کے بعد ایک بار پھر سیریا میں ایک بڑا بدلاؤ ہوا۔ 1963 میں سیریا میں البعث نام کی ایک پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ فوجی بغاوت کے بعد اس پارٹی نے سیریا کی حکومت پر قبضہ کیا تھا، اور حافظ الاسد نام کا ایک شخص سیریا کے ایئر فورس کے کمانڈر تھے۔ حافظ الاسد کا البعث پارٹی میں اور سیریا کی ملٹری میں اہم مقام تھا۔ یہ حافظ الاسد شیعہ مسلم تھا۔ 1970 میں حافظ الاسد کے حکم پر سیریا کی فوج نے سیریا کی حکومت کا بھی تختہ پلٹ کر دیا، البعث پارٹی کا کنٹرول ختم کر دیا اور حافظ الاسد نے خود سیریا کا اقتدار حاصل کر لیا، البعث پارٹی پر بھی اپنا دبدبہ قائم کر لیا۔ حافظ الاسد نے سیریا کی حکومت سنبھالتے ہی سیریا کو مضبوطی سے کنٹرول کیا۔ سیریا میں سنی مسلم زیادہ تر نہیں چاہتے تھے کہ حافظ الاسد سیریا کی حکومت چلائے، اس لیے جہاں جہاں سیریا میں بغاوت کا ڈر تھا وہاں انٹیلیجنس اور سیکورٹی مضبوط کر دی گئی تھی۔ حافظ الاسد نے سیریا کے قانونوں کو اپنے حساب سے بدل دیا، اپنی مرضی کے قانون سیریا میں لاگو کر دیے گئے۔ اگر کوئی حافظ الاسد کے خلاف آواز اٹھاتا تو اس کی آواز کو کچل دیا جاتا تھا۔ حافظ الاسد ایک ڈکٹیٹر کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ حافظ الاسد کی حکومت سے سیریائی لوگ پریشان تو تھے، لیکن وہ کوششوں کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سیریا میں بھلے ہی سنی مسلمز کی آبادی زیادہ تھی، لیکن ملک کے سارے اقتدار اور پاور شیعہ مسلمز کے سپرد کر دی گئی تھی۔ سیریا میں 74% سنی مسلمز کو درکنار کر دیا گیا تھا۔ سیریا میں حافظ الاسد کے دور میں مذہبی اور نسلی اعتبار سے ڈسکریمنیشن حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ آخر کار سن 2000 میں ایک لمبی حکومت کرنے کے بعد 30 سال کے بعد حافظ الاسد کا انتقال ہو گیا۔ حافظ الاسد کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے بشر الاسد نے سیریا کے اقتدار کو سنبھالا۔ بشر الاسد کی عمر صرف 34 سال تھی جب انہیں سیریا کا سب سے کم عمر صدر بنایا گیا تھا۔ سیریا میں اس عمر میں صدر بننا قانون کے خلاف تھا، لیکن قانون کو بدل کر بشر الاسد کو سیریا کا صدر بنا دیا گیا۔ کوئی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا یا بشر الاسد کو کرسی چھوڑنے کے لیے مجبور کرتا تو اس کی آواز کو کچل دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا۔ بشر الاسد کو شیعہ مسلمز کی حمایت حاصل تھی، لیکن سنی مسلمز کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ سن 2011 کا وقت آتا ہے، بشر الاسد کی حکومت کے خلاف مظاہرے اور پروٹیسٹ اور زیادہ بڑھنے لگے تھے۔ مڈل ایسٹ کے کچھ ملکوں میں اور افریقہ کے کچھ علاقوں میں بشر الاسد کی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ بڑھ رہے تھے۔ ان خبروں کو دنیا سمیت سیریا کے لوگ بھی ریڈیوز کے ذریعے سنا کرتے تھے۔ اس بیچ اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے ایک 14 سال کے معاویہ کی، جس نے سیریا کی کہانی کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ اس 14 سال کے معاویہ کے ایک نعرے سے سیریا کی پالیٹکس میں 2 سپر پاور اور دنیا کے کئی ملک شامل ہو گئے۔ سیریا کا ایک شہر ہے درا، یہاں ایک اسکول کے بچے اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد اسکول سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ 15 بچے تھے، ان کی عمر 10 سے 15 سال کے بیچ تھی۔ یہ بشر الاسد کی حکومت کے خلاف عرب اور افریقہ میں چل رہے مظاہروں سے کافی متاثر تھے، جن کے بارے میں وہ ریڈیو میں سنا کرتے تھے۔ وہ اسکول سے نکلتے ہیں اور ان میں سے معاویہ نام کا ایک 14 سال کا لڑکا اسکول کی دیوار پر ایک نعرہ لکھتا ہے،
इस नारे पर हुकूमत और फोर्स की नजर पड़ती है। नारे लिखने वाले बच्चों को तलाश किया जाता है। तलाश करने के बाद इन सभी बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें कैद खानों में डाल दिया गया। सीरियाई फौज ने इन्हें बुरी तरह से सताया और इन पर बुरी तरह से जुल्म ढाए। इन्हें उल्टा लटका दिया गया और उनके नाखून खींच लिए गए थे। उनके पैरों पर बुरी तरह जख्म कर दिए गए थे। ये सभी 15 साल की उम्र से कम के बच्चे थे। बशर अल असद ने इन बच्चों को ये सोचकर गिरफ्तार कराया था ताकि इस तरह की दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। लेकिन इन बच्चों की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट और ज्यादा जोर पकड़ने लगे थे। बशर अल असद की हुकूमत ने इन प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग कराई और इन पर कड़ा रवैया अपनाया। हालांकि ये प्रोटेस्ट दब नहीं रहे थे और ज्यादा जोर पकड़ते जा रहे थे। मजबूरन 15 दिनों के बाद बशर अल असद की हुकूमत को इन बच्चों को रिहा करना पड़ा। लेकिन जब ये बच्चे रिहाई के बाद बाहर आ रहे थे तो उनकी हालत बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। ये बच्चे सही तरह अपने पैरों से चल नहीं पा रहे थे। उनके नाखून खींच दिए गए थे। इन बच्चों की हालत को देखकर लोगों में और ज्यादा गुस्सा तेज हो गया। दुनिया भर के मुल्कों ने बशर अल असद की हुकूमत को इसके लिए खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन बशर अल असद ने इन बच्चों की यह हालत करने के बाद हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों को और ज्यादा भड़का दिया। बशर अल असद की हुकूमत खतरे में पड़ चुकी थी। मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ बगावत खड़ी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ सीरिया की इस कहानी में ईरान की एंट्री होती है। बशर अल असद की हुकूमत को बचाने के लिए ईरान हर तरह से बशर अल असद की मदद करता है। सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत के रहते हुए ईरान के कई फायदे थे। ईरान एक शिया मुस्लिम मुल्क है, इसलिए ईरान चाहता था कि सीरिया का कंट्रोल शिया सदर के हाथों में रहे। इसके बाद सीरिया की इस सिविल वॉर यानी इस खाना जंगी में टेररिस्ट ग्रुप ISIS की एंट्री होती है। अरब मुल्कों की हिमायत सीरिया के आम लोगों के साथ थी। इसके साथ इस जंग में रूस और तुर्की भी अपने फायदे देखकर शामिल हो चुके थे। आम लोगों ने बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने शुरू कर दिए और बशर अल असद की हुकूमत को ख़त्म करने की और मुल्क में अपना कब्जा कायम करने की कोशिशें शुरू कर दी। और बशर अल असद ने हथियार उठाने वाले लोगों को टेररिस्ट्स का नाम दे दिया और सीरिया की हुकूमत ने इनके साथ ऐसा ही सलूक किया। और दूसरी तरफ मुखालिफिन ने भी आर पार की जंग शुरू कर दी और इस तरह इस जंग की आग दुनिया भर में बुरी तरह भड़क गई। सीरिया में सिविल वॉर जारी था और यह सिविल वॉर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच का जंग बना हुआ था, जिसके बाद ईरान, इराक, लबनान, अफगानिस्तान और यमन से हजारों फौजी लड़ने के लिए सीरिया पहुंचे। सीरिया की हुकूमत ने सुन्नी मुसलमानों पर हवाई हमले किए और उन्होंने लाखों सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम किया। और रूस ने भी बशर अल असद की हुकूमत का खुलकर साथ दिया और अपनी फौज भी बशर अल असद की हुकूमत के सपोर्ट के लिए सीरिया में भेज दी। इसके बाद सुन्नी मुसलमानों की हिमायत के लिए ISIS जैसे कई ग्रुप से सीरिया पहुंच गए और सऊदी अरब का साथ भी सुन्नी मुसलमानों को मिल रहा था और सऊदी अरब ने सुन्नी मुसलमानों की खूब मदद भी की। रूस सीधे तौर पर इस जंग में शामिल हो चुका था। अब एक बड़े ताकतवर मुल्क को देखकर अमेरिका कहां शांत रहने वाला था। अमेरिका ने बशर अल असद की हुकूमत को इस तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया और बशर अल असद की हुकूमत से नाराज अमेरिका ने बशर अल असद की फौज पर कई हवाई हमले कर दिए। 2014 में अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया और 2017 और 18 में सीधे अमेरिका ने बशर अल असद की फौज के खिलाफ कई हवाई हमले किए और इस तरह ये मुल्क अब दुनिया भर के लिए जंग का मैदान बन चुका था। 5 लाख से ज्यादा लोग इस जंग के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं और 50 लाख लोग अब तक मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं और अब तक ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और कोई नहीं जानता कि ये जंग और कब तक चलेगी। फिलहाल सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ जो सीरिया के आम सुन्नी मुस्लिम्स लड़ रहे हैं उन्हें बागी कहा जाता है। सीरिया में उनके कई ग्रुप्स हैं। बशर अल असद की फौज ने इन ग्रुप्स को कई बार खत्म करने की कोशिश की और इन्हें भारी नुकसान भी पहुंचाया गया, लेकिन वो लगातार बशर अल असद की हुकूमत को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल एक तरफ तो रूस और यूक्रेन की जंग है और दूसरी तरफ इसराइल और फिलिस्तीन की जंग, जिसमें हिजबुल्लाह और ईरान भी शामिल है। बशर अल असद की हुकूमत को ना तो ज्यादा मदद इस वक्त रूस से पहुंच पा रही है और ना ही ईरान से, और लबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। इसलिए सीरिया के बागियों ने मौके का फायदा उठाकर सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर हलब पर कब्जा कर लिया है। हलब के अलावा दूसरी भी कई जगहों पर ये मुजाहिदों के ग्रुप्स दाखिल हो चुके हैं। सीरिया के हालात फिलहाल ऐसे हैं कि यहाँ कुछ भी बड़ा हो सकता है। जहाँ हाल ही में रूस के भी कई बड़े हवाई हमले हुए हैं, बशर अल असद की हुकूमत की तरफ से भी हमले जारी हैं। फिलहाल यहाँ 400 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है और एक बार फिर यहाँ कभी भी एक बड़ी जंग छिड़ जाने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट की मुश्किलें और ज्यादा जरूर बढ़ जाएंगी।